lecture series of operation research. We are studying about the queuing theory, and we have seen a little bit about the basics of queuing model, in which in last lecture we have seen the basic structure of the system, say waiting line, queue, different method of different technique of service, as well as queuing system or queuing model, in which we had studied about static and as well as dynamic model. And lastly, we have seen few notation say Pn, it is the probability of n customer in the system. Then lambda says the average customer arrival rate, and so 1 upon lambda, it is the time between two arrival of the customer. Then we have seen mu is the average service rate, and thus 1 upon mu, it is the average service time of the customer. And then we had seen traffic intensity, rho. Traffic intensity is nothing but the lambda by mu. And then we had seen LS, say total length of the average number of person in the system, or the average length of the queue in the system. Then LQ, say average number of customer in the queue. This is for system. System includes queue as well as customer being served, and this includes only a queue. Then we had noted for the time, say WS and WQ. WS is the average time the customer has to spend within the system, say in queue as well as for the service time. And here WQ is the average waiting time for the customer in the queue. So this much notation we had seen yesterday. Now we will see the relation among these performance measure. Relation among this performance measures, in which very first is average number of customer in the system. Average number of customer in the system, say it is the LS, length of the person in the system. Length, say number of person. Average number of person in the system, say it is the number of person in the queue plus customer being served. એટલે કે જેટલા કસ્ટમર સિસ્ટમની અંદર કેટલા કસ્ટમર હોય, એવરેજ નંબર તો કે જેટલા ક્યુની અંદર હોય, વેઇટિંગ લાઇનની અંદર હોય, પ્લસ જેટલા કસ્ટમરને સર્વિસ આપણે પ્રોવાઈડ કરતા હોઈએ, બરાબર. તો એ પ્રમાણે આ ઇક્વેશન બનશે LS ઇક્વલ ટુ LQ પ્લસ કસ્ટમર બિંગ સર્વડ ઇક્વલ ટુ લેમ્બડા બાય મ્યુ, ઓર સિમ્પલી એ ટ્રાફિક ઇન્ટેન્સિટી. લેમ્બડા બાય મ્યુ ઇક્વલ ટુ ટ્રાફિક ઇન્ટેન્સિટી. It is the case only when one server is providing service. In that case only lambda by mu equal to rho. Rho is nothing but the traffic intensity. Then the second relation is average waiting time for a customer. Average waiting time for a customer in the queue. એટલે વેઇટિંગ લાઇન છે, વેઇટિંગ લાઇનની અંદર નો એવરેજ ટાઈમ ફોર ધ કસ્ટમર, દેટ ઇઝ WQ, which is nothing but the LQ times 1 by lambda. Now how it can be interpreted? LQ say number of customer or average number of customer in the queue or in waiting line times 1 by mu. Now what is 1 by mu? 1 by mu is the average arrival rate of the customer. So let's say, understand with the example, total 5 person are waiting in the queue, એટલે કે 5 person છે વેઇટિંગ લાઇનમાં છે, અને અરાઇવલ રેટ છે એ 5 મિનિટ્સ છે. અરાઇવલ રેટ ઇઝ 5 મિનિટ. તો ઇન ધીસ કેસ કે તમારે કેટલા ટાઈમ અથવા તો એવરેજ ટાઈમ આપણો વેઇટિંગ કરવાનો શું હશે? તો 5 મિનિટ્સ, 5 person is already there, and 5 minutes for arrival between 2 person. So 5 multiplied by time, so total 25 minutes is the average time you have to wait in the line or in the queue.
So this way WQ is equal to LQ times 1 by lambda. In many applications LQ it is WQ it is LQ by lambda, it is written directly. Now next relation is average waiting time for a customer in the system. So it will be a WS, average waiting time in the system, equal to WQ, say waiting time in the queue plus service time. So service time here is 1 by mu. Here it will be a summation. Keep in mind here we have to multiply both the factor, because here the number of person has to wait this much time, or one person has to wait up to this much time. So this much number of person has to wait LQ multiplied by 1 by lambda. Whereas here when the time comes for the system, like system ni total વાત કરીએ તો waiting time in the queue plus 1 by mu. 1 by mu is nothing but the service time. એટલે કે એક કસ્ટમરને જ્યારે એન્ટર થાય છે ત્યારે સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરવા માટે કેટલો ટાઈમ લાગે છે, that is the 1 by mu. But keep in mind mu is the service rate, say service provided per unit time, whereas here 1 by mu is the service time. So this is the relation among these all four important performance measure. Now we will see Kendall-Lee theorem. Kendall-Lee theorem. Now Kendall-Lee theorem is nothing but the one type of notation that is given by two scientists, namely here it is Kendall and Lee. Full name is D.G. Kendall, and here it is the D.G. Kendall and A.M. Lee. So what they have introduced as a notation for the queuing models, this is nothing but the notation of the queuing model. What he has suggested, Kendall has suggested 3, say A oblique B oblique C, and Lee has suggested D and C. So these 3 notation is suggested by Kendall, and this 2 notation is suggested by this Lee, A.M. Lee. તો આ જે છે ખાલી નોટેશન જ છે. આ નોટેશનમાં ABC શું ઇન્ડિકેટ કરે છે જોઈએ. હિયર A ઇન્ડિકેટ્સ અરાઇવલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, કે તમે અરાઇવલ રેટ જે છે, અરાઇવલ રેટને કયા મેથેમેટિકલ ફોર્મ્યુલાથી તમે ઇન્ડિકેટ કરવા માગો છો. એટલે આપણે જે 3 ટાઈપ જોયેલા હતા, જેની અંદર ફર્સ્ટ હતું એક્સપોનેન્શિયલ મોડેલ, પોઇઝન્સ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન એન્ડ અરલાન્સ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, બરાબર. તો એ જે છે એમાંથી કોઈ પણ એક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન તમે જે મેથડ જે પર્ટિક્યુલર મોડલ માટે યુઝ કરવાના છીએ આપણે, બરાબર, એ અહીંયા નોટેશન થશે. પછી બી છે શું ઇન્ડિકેટ કરે છે? બી ઇન્ડિકેટ કરે છે સર્વિસ ટાઈમ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. એટલે કે અહીંયા પણ સેમ મેથડ તમે કોઈ પણ એક એપ્લાય કરી શકો. આઈધર સર્વિસ ટાઈમ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, મે બી એ રેન્ડમ, મે બી એ પોઇઝન્સ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, મે બી એ Erlang distribution, or it may be a exponential distribution, બરાબર. So this is the A and B. Now what does the C indicates? C indicates the number of servers. So number of servers છે number of service facility. Suppose કે આપણે railway station નો example લઈએ તો if there are 2 windows are working at railway station, then C equal to 2. If there are more than 2, say if we talk about the Ahmedabad railway station, Kalupur railway station, then there are almost 6 to 8 windows working simultaneously. So at that time C could be 8. So C is the number of server. If we talk about the doctor, આપણી જે લોકલ ક્લિનિક છે, લોકલ ક્લિનિકની વાત કરીએ તો એ કેસીસની અંદર એક જ ડૉક્ટર છે, સર્વિસ પ્રોવાઈડર હોય છે, એટલે C ઇક્વલ ટુ ત્યાં 1 આવશે. અને આપણે જે મોડલ જોવાના છે એની અંદર પણ C ઇક્વલ ટુ 1, એટલે કે એક જ સર્વિસ સ્પેશિયાલિટી છે એવું આપણે એઝ્યુમ કરશું. એટલે કે એ જે પર્ટિક્યુલર મોડલ છે એમાં સ્ટડી કરશું. Now D, what does the D indicates? It is the capacity of the system. Capacity of the system. એટલે કે સિસ્ટમ છે, સિસ્ટમની ટોટલ કેપેસિટી કેટલી છે, કેટલા પર્સનને ક્યુમાં બેસાડી શકે છે, એટલે કે વેઇટિંગ લાઇનમાં
વેઇટિંગ સર્વિસ અથવા તો ક્યુ પ્રોવાઈડ કરી શકે છે અને કેટલાને એ સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરે છે સાયમલ્ટેનિયસલી. એટલે સપોઝ કે આપણે બાર્બર શોપનું એક્ઝામ્પલ લઈએ તો બાર્બર શોપની અંદર ફેસિલિટી છે 3 વેઇટિંગ લાઇન, એટલે કે એની પાસે સિટિંગ અરેન્જમેન્ટ 3 પર્સન માટે છે, એટલે 3 કસ્ટમર માટે છે. અને એની પાસે જે કેપેસિટી છે એટલે સર્વિસ લાઇન 2 છે, એટલે કે 2 બાર્બર સાયમલ્ટેનિયસલી વર્ક કરે છે. તો એ કેસની અંદર સર્વિસ કેપેસિટી શું થશે? સર્વિસ કેપેસિટી 3 વેઇટિંગ લાઇન પ્લસ 2 બીઇંગ સર્વડ, એટલે 5 છે સર્વિસ કેપેસિટી થશે. બરાબર, એ આપણા પર્ટિક્યુલર એક્ઝામ્પલની અંદર. પછી રેલવે સ્ટેશનની વાત કરીએ તો સેમ એક્ઝામ્પલ. રેલવે સ્ટેશનની અંદર જે 2 વિન્ડો છે, આપણે જૂનાગઢની જ વાત કરીએ તો 2 વિન્ડો છે, તો બંને વિન્ડો છે એ સર્વિસ ફેસિલિટી પ્રોવાઈડ કરે, સાયમલ્ટેનિયસલી 2 પર્સનને સર્વિસ આપશે. બટ વોટ અબાઉટ ધ લેન્થ કુડ બી એનીથિંગ. બરાબર, એ છે 50% પણ હોઈ શકે, 100% પણ હોઈ શકે, 150% પણ હોઈ શકે ક્યારેક. બરાબર, તો એ કેસની અંદર કેપેસિટી ઓફ ધ સિસ્ટમ કેન બી ઇનફાઇનાઇટ. બરાબર, રેલવે સ્ટેશનની જો વાત કરીએ તો, કારણ કે ત્યાં જે છે એ કોઈ ક્યુ છે, એ ક્યુ માટે કોઈ લિમિટેશન્સ હોતી નથી. બરાબર, તો એના માટે કેપેસિટી ઓફ ધ સિસ્ટમ થશે ઇનફાઇનાઇટ. અને પછી લાસ્ટલી, સોરી, ઇટ ઇઝ E, નોટ C. And lastly E. What does E indicates? It is the Q. It indicates the Q discipline. Q discipline. એટલે કે Q છે એ Qને તમે કઈ ડિસિપ્લિનથી સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરો છો. એ ડિસિપ્લિનની આપણે 2 ટાઈપ્સ જોયેલા હતા, મેઇન ટાઈપ સ્ટેટિક અને ડાયનેમિક. અને સ્ટેટિકની અંદર પણ આપણે જોયેલું હતું ફર્સ્ટ કમ ફર્સ્ટ સર્વ, લાસ્ટ કમ ફર્સ્ટ સર્વ. અને ડાયનેમિકની અંદર જોયેલું હતું ઝીરો સિસ્ટમ, સર્વિસ ઇન રેન્ડમ ઓર્ડર, પછી પ્રીએમ્પ્ટિવ સર્વિસ અને એમ્પ્ટિવ સર્વિસીસ. બરાબર, તો એમાંથી તમે કઈ ડિસિપ્લિનમાં અથવા તો કઈ મેથડથી એને સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરો છો, દેટ ઇઝ ઇન્ડિકેટેડ બાય E. તો આપણું જે મોડેલ છે અથવા તો પર્ટિક્યુલર જે કંઈ પણ મોડેલ હશે ક્યુઇંગ થિયરીની અંદર, એ ક્યુઇંગ થિયરીના મોડેલને આ રીતે ઇન્ડિકેટ કરવામાં આવે છે. એ એટલે અરાઇવલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, બી સર્વિસ ટાઈમ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, સી નંબર ઓફ સર્વિસ સેન્ટર અથવા તો નંબર ઓફ સર્વર્સ, ડી ઇઝ કેપેસિટી ઓફ ધ સિસ્ટમ, કેટલા પર્સનને અથવા કસ્ટમરને સિસ્ટમ છે એ એક્સેપ્ટ કરી શકે છે એટ અ પર્ટિક્યુલર ટાઈમ. અને ઈ છે એ ક્યુ ડિસિપ્લિન છે. ક્યુ ડિસિપ્લિન એટલે તમે કઈ રીતે સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરો છો. જે ક્યુમાં અત્યારે છે તો વેઇટિંગ લાઇનમાં જેટલા કસ્ટમર છે અને તમે કઈ મેથડથી સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરશો એને એ ઇન્ડિકેટ થશે અહીંયા યુ. તો હવે આપણે જે આપણે જે મોડેલ સ્ટડી કરવાનું છે દેટ ઇઝ ધ મોડેલ નંબર 1 એન્ડ ઇટ ઇઝ વેરી બેઝિક મોડેલ. બરાબર, એ બેઝિક મોડેલ શું ઇન્ડિકેટ કરે છે? તો એ બેઝિક મોડેલની અંદર આપણે અરાઇવલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે એ પોઝિશન અરાઇવલ અને સર્વિસ ટાઈમ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન બંને આપણે પોઝિશન ડિસ્ટ્રીબ્યુશન તરીકે કન્સિડર કરશું. અને પોઝિશન ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે, બરાબર, એનું નોટેશન છે M. There are many other notation also. M is for exponential or Poisson's distribution. Then another is D. જો કે આ બધા છે આપણે અત્યારે રિક્વાયરમેન્ટ નથી, બટ જસ્ટ ફોર યોર નોલેજ. બરાબર, D એ છે એ ડિટર્મિનિસ્ટિક મોડેલ. ડિટર્મિનિસ્ટિક છે ઇટ ઇઝ ધ કોન્સ્ટન્ટ અરાઇવલ રેટ, એટલે કે કસ્ટમર છે એનો આવવાનો ટાઈમ છે ફિક્સ છે. કોન્સ્ટન્ટ અરાઇવલ રેટ ક્યારે હોય છે? જનરલી આપણે પ્રોડક્શન લાઇનની વાત કરીએ તો પ્રોડક્શનની અંદર કોઈ પણ એક પ્રોડક્ટ છે નંબર ઓફ પ્રોસેસમાંથી પાસ થાય છે, તો ત્યાં જનરલી એક ઓપરેશનનો ટાઈમ છે ઓલમોસ્ટ ફિક્સ હોય છે. તો એ કેસની અંદર આપણે કોન્સ્ટન્ટ અરાઇવલ રેટ લઈ શકીએ. બરાબર, પછી જી આવે છે. જી ઇઝ ધ જનરલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. જનરલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન એટલે કે એ કેસની અંદર આપણે એક પર્ટિક્યુલર વેરિએશન અથવા પર્ટિક્યુલર ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે ડિફાઇન કરી લીધું, અને એ જનરલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે બધા માટે એપ્લિકેબલ હશે, જસ્ટ ફોર યોર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ પર્પઝ. બરાબર, પછી જીઆઈ છે એ કે છે આપણે એની ઉપર જવાનું નથી, કારણ કે અત્યારે આપણે એક્સપોનેન્શિયલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન જ આપણે યુઝ કરવાના છીએ અહીંયા. બરાબર, ઇટ ઇઝ એક્સપોનેન્શિયલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. બરાબર, એક્સપોનેન્શિયલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે. એક્સપોનેન્શિયલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન માટે આપણે એમ યુઝ કરીએ છીએ. હવે આપણે જોઈએ કે આપણે મોડેલ જે સ્ટડી કરવાનું છે એની અંદર આપણે શું એઝમ્પશન છે, અથવા તો આપણે જે મોડેલને કઈ રીતે નેમ છે કઈ રીતે કન્સ્ટ્રક્ટ કરી શકીએ છીએ. બરાબર, તો આપણે જનરલ એક્સપોનેન્શિયલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન યુઝ કરવાનું છે અરાઇવલ રેટ એઝ વેલ એઝ સર્વિસ ટાઈમ માટે. બરાબર, તો એના માટે આપણે યુઝ કરશું M/M, એટલે કે અરાઇવલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન એ પણ આપણો M થશે અને બી પણ આપણો M જ થશે, કારણ કે બંને માટે આપણે એક્સપોનેન્શિયલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ટાઈમ છે ઇન્ડિકેટ કરીએ છીએ. પછી આવે છે નંબર ઓફ સર્વર્સ. બરાબર, તો આપણું જે મોડેલ છે એ મોડેલની અંદર આપણે નંબર ઓફ સર્વર છે ઇક્વલ ટુ 1, એટલે કે એક જ સર્વિસ સ્પેશિયાલિટી તમને મળે છે, એક જ પર્સન છે તમને સર્વિસ આપે છે.
બરાબર. વિન્ડોની વાત કરીએ રેલવે સ્ટેશને તો એક જ વિન્ડો છે, એના પછી તમને ટિકિટ મળે છે. બસ સ્ટેન્ડની વાત કરીએ તો કે જ્યાં તો ઓલરેડી જો કે એક જ વિન્ડો છે, ખાસ કરીને જુનાગઢમાં. બરાબર. તો નંબર ઓફ સર્વર છે ઇક્વલ ટુ 1, એટલે કે સી છે આપણો 1 થશે અહીંયા. સો આપણું જે નેમિંગ છે એબીસીનું એ આ રીતે બનશે MM1. અરાઇવલ રેટ ઇઝ એક્સપોનેન્શિયલ, સર્વિસ રેટ ઇઝ ઓલ્સો એક્સપોનેન્શિયલ, સર્વિસ લાઇન ઓર નંબર ઓફ સર્વર ઇઝ 1. એન્ડ ધેન ડી કેપેસિટી ઓફ ધ સિસ્ટમ. તો કેપેસિટી ઓફ ધ સિસ્ટમ છે આપણે ઇનફાઇનાઇટ કન્સિડર કરશું. ગમે તેટલા પર્સન છે એ પર્સન અંદર આવી શકે છે, એટલે ઇન ધ સેન્સ કે વેઇટિંગ લાઇન છે, વેઇટિંગ લાઇનની અંદર વેઇટ કરી શકે છે. તો ડી માટે આપણે ઇનફાઇનાઇટ નંબર ઓફ કેપેસિટી એપ્લાય કરશું. અને ઈ છે ક્યુ ડિસિપ્લિન. તો ક્યુ ડિસિપ્લિનની અંદર અહીંયા આપણે આપણા મોડેલની અંદર પહેલી વખત એઝ્યુમ કરીએ છીએ ફર્સ્ટ કમ ફર્સ્ટ સર્વ બેઝિસ. બરાબર. તો આપણે જે મોડેલ સ્ટડી કરવાનું છે આ ચેપ્ટરની અંદર એ જ હશે MM1 ઇન્ફાઇનાઇટ FCFS, એટલે કે અરાઇવલ રેટ ઇઝ એક્સપોનેન્શિયલ, સર્વિસ રેટ ઇઝ ઓલ્સો એક્સપોનેન્શિયલ, નંબર ઓફ સર્વર ઇઝ 1, capacity of the server system is infinite, and queue discipline is first come first serve basis. બરાબર. તો હવેના જે કંઈ પણ રિલેશન અને જે ન્યુમેરિકલ આપણે જોવાના છીએ એ આ મોડેલ માટે છે MM1 ઇન્ફાઇનાઇટ FCFS. બરાબર. હવે અહીંયા તમે ચેન્જીસ કરી શકો છો. અહીંયા ડિટર્મિનિસ્ટિક મોડેલ એટલે કોન્સ્ટન્ટ અરાઇવલ રેટ લાવી શકો તો DM1 ઇન્ફાઇનાઇટ FCFS ને એ અલગ અલગ મોડેલ બનશે, પણ એ બધા મોડેલ છે આપણે અત્યારે અહીંયા સ્ટડી કરવાના નથી આ સ્ટેજમાં. બરાબર. તો અહીંયા આપણું જે મોડેલ 1 છે એ મોડેલ 1 આ રીતે સ્ટડી કરવાનું છે અહીંયા. બરાબર. તો હવે મોડેલ 1 માટે આપણે જે રિલેશન જોયેલા હતા એ બધા રિલેશન આપણે મોડેલ 1 માટે જોઈએ કે કઈ રીતે એપ્લિકેબલ બનતા હોય છે. બરાબર. તો પહેલું રિલેશન જોઈએ LS છે એવરેજ સર્વિસ ટાઈમ, એવરેજ નંબર ઓફ પર્સન ઇન ધ સિસ્ટમ. ઇટ ઇઝ ઇન્ડિકેટેડ બાય lambda divided by mu minus lambda. Lambda divided by mu minus lambda. If we divide the whole equation by mu, then it will become lambda by mu divided by 1 minus lambda by mu. But lambda by mu is nothing but the rho, say service utilization factor. So rho divided by 1 minus rho. So this is the equation number 1, length of the system. Then second equation is expected number of customer waiting in the queue, or simply we can say length of the queue, average number of person in the waiting in the queue, or length of the queue. Length of the queue is nothing but the lambda by mu minus lambda minus lambda by mu, say service utilization factor. એટલે કે અહીંયા આપણો જે lambda upon this is not like this, it is lambda upon lambda minus mu minus lambda by mu. So this is the equation for waiting number of person, average number of person waiting in the queue. આને જો તમે શોર્ટમાં કરવું હોય ઇક્વેશનને તો શોર્ટમાં પણ એ રીતે થઈ શકે છે કે લેમ્બડા બાય મ્યુ કોમન લઈ લો. લેમ્બડા બાય મ્યુ ઇફ યુ ટેક કોમન then in multiplication it is lambda divided by lambda by mu minus 1. So it can be a lambda by mu times lambda minus lambda plus mu divided by lambda minus mu. So it can be a it is not mu, but here it is lambda by mu. Here it is not like this. LQ equal to lambda upon lambda by mu minus lambda by mu. If you take common as a lambda by mu, then it will be a you have to multiply mu by lambda here, and here lambda by mu minus 1. So this lambda will cancel out, and lambda by mu times mu divided by lambda by mu minus 1. If we take a simple calculation, then it is lambda minus lambda by mu. So it will become lambda square divided by mu into lambda by mu by lambda in this case. બરાબર. તો આ આ ઇક્વેશન થશે LQ નું ઇક્વેશન. પછી આપણે જોઈએ ઇક્વેશન ઓફ WQ. Say time or average time customer have to wait in the queue. Average time for the customer
has to spend in the queue, say WQ. WQ is lambda times 1 minus lambda by mu times 1 upon mu minus lambda whole square. If we take simple algebraic calculation, then it will be a lambda divided by mu into mu minus lambda. So this is the equation of WQ, but we have to remember such LQ is equal to lambda square divided by mu into lambda by mu. So by this way we can say it is LQ divided by lambda, because LQ, we have to remember the equation of LQ, which is lambda square divided by mu into mu minus lambda. So this is WQ. Then we will see the average waiting time in the system. The average waiting time in the system is nothing but the WQ plus 1 upon mu. This is already we have seen in the basic relation between performance measure. So if we use this equation here, then WQ, it is lambda divided by mu into mu minus lambda plus 1 upon mu. And if we do the simple calculation and take the mu as a common, then we get the equation 1 upon mu minus lambda. So this is the equation of WS, average waiting time for a customer in the system. So it is 1 upon mu minus lambda. So these all are the basic equation required to calculate the different performance measure. Now let us understand with the simple example, one simple example for the queuing model or the queuing model 1. A television repairman finds the time spent on his job has an exponential distribution with a exponential distribution. Finds his job has an exponential distribution with a mean of 30 minutes. Exponential distribution is 30 minutes. But what is this? This is an repairman finds the time spent on his job, એટલે કે જોબ પરફોર્મ કરવા માટેનો ટાઈમ છે. ટાઈમ ટુ પરફોર્મ ધ જોબ, એટલે આને આપણે સર્વિસ ટાઈમ કહી શકીએ. બરાબર, કે એવરેજ સર્વિસ ટાઈમ કેટલો છે? 30 મિનિટ્સ. એવરેજ સર્વિસ ટાઈમ છે 30 મિનિટ છે, તો આપણે એના માટે ઇક્વેશન યુઝ કરીએ. એવરેજ સર્વિસ ટાઈમ ઇઝ 1 upon mu. ઇટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 30 મિનિટ્સ. પછી ડેટા આપેલો છે, ઇફ હી રિપેર્સ ધ સેટ ઇન ધ ઓર્ડર ઇન વિચ ધે કેમ ઇન. વોટ ડઝ ઇટ મીન? કે જે રીતે ટીવી સેટ છે રિપેરિંગ માટે આવે છે એવી રીતે જે એપ્લાય કરે છે, એટલે કે ફર્સ્ટ કમ ફર્સ્ટ સર્વ બેઝિસ એ સર્વિસ અથવા ક્યુ ડિસિપ્લિન છે એ ક્યુ ડિસિપ્લિન ફોલો કરશે. એન્ડ ઇફ ધ અરાઇવલ ઓફ ધ સેટ ફોલોઝ એન પોઝિશન ડિસ્ટ્રીબ્યુશન વિથ ધ એપ્રોક્સિમેટ એવરેજ ઓફ 10 per 8 hours day. 10 per 8 hours day એટલે કે ટીવી સેટ અરાઇવલ રેટ. સો અરાઇવલ રેટ ઇઝ 10 per 8 hours a day. 10 per 8 hours. બરાબર, એટલે કે 10 પીસ છે, 8 કલાકની જે જોબ છે એની અંદર 8 પીસ છે એની પાસે આવે છે, એટલે અરાઇવલ રેટ છે 10 per 8 hours. બરાબર, તો આ જે ડેટા આપણને આપેલો છે. પછી આપેલું છે, વોટ ઇઝ ધ રિપેરમેન્સ એક્સપેક્ટેડ આઇડલ ટાઈમ ઇચ ડે. ફર્સ્ટ વી હેવ ટુ કેલ્ક્યુલેટ ઇઝ આઇડલ ટાઈમ. સો હાઉ મેની ટાઈમ હી હેઝ ટુ સીટ ફ્રી, એની પાસે કેટલો ટાઈમ માટે કામ નહીં હોય. હાઉ મેની જોબ્સ આર અહેડ ઓફ ધ એવરેજ સેટ જસ્ટ બોટ ઇન. હાઉ મેની જોબ્સ આર અહેડ ઓફ ધ એવરેજ સેટ જસ્ટ બોટ ઇન, એટલે કે કેટલા જોબ છે એ ક્યુમાં હશે. બરાબર, કેટલા જોબ છે એ ક્યુમાં હશે. હાઉ મેની જોબ્સ ઇન આ ક્યુ. હાઉ મેની જોબ્સ ઇન એ ક્યુ. તો આ બે વસ્તુ આપણે છે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે. હવે અહીંયા આપણે યસ એક બાકી રહી ગયું છે, અરાઇવલ રેટ ઇઝ 10 per 8 hours. હા, અને અહીંયા 1 upon mu છે 30 મિનિટ્સ આપેલો છે, તો મિનિટ્સ છે ને આપણે અવર્સમાં કન્વર્ટ કરીએ. સો 1 upon mu is equal to 30 minutes. So mu equal to 1 upon 30.
અને મલ્ટીપ્લાય બાય જો આપણે અને અવર્સમાં કન્વર્ટ કરીએ બરાબર, સો મલ્ટીપ્લાય બાય 60, સો ઇટ કેન બી એ 2 set per hour, 2 set per hour, it is the mu. And if we talk about the lambda, then lambda is already 10 per 8 hours, 10 per 8 hours. So this is already given in the form of hours, so it is nothing but the 5 by 4, 5 by 4 per hour or 5 by 4 set per hour. So mu એટલે કે આ શું છે કે સર્વિસ રેટ છે. 1 કલાકની અંદર કેટલી સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરી શકે, રિપેર કરી શકે, તો કે 2 સેટ રિપેર કરે છે રિપેરમેન. અને અરાઇવલ રેટ શું છે તો કે 5 by 4 સેટ પર અવર. 1 કલાકની અંદર 5 by 4 સેટ આવે છે, એટલે કે જે 4 કલાકની શિફ્ટ છે, 4 કલાકની અંદર એની પાસે 10 સેટ આવશે, સોરી 5 સેટ આવશે, અને 8 કલાકની શિફ્ટમાં એની પાસે 10 સેટ આવશે. અને કેપેસિટી છે એની 1 કલાકની અંદર 2 રિપેર કરવાના. એટલે આમ જો આઈડિયલી જોવા જઈએ તો 10 સેટ છે એને રિપેર કરવા માટે એના 5 કલાકની રિક્વાયરમેન્ટ છે, એટલે 3 કલાક છે એને આઈડિયલ બેસવું પડે. બરાબર, ધીસ ઇઝ અવર જનરલ એઝમ્પશન, ધીસ ઇઝ વેરી બેઝિક. બરાબર, એટલે આવો એક ન્યુમેરિકલ આપણે એક્સપેક્ટ ના કરી શકીએ, બટ ધીસ ઇઝ જસ્ટ ફોર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ પર્પઝ કે હાઉ ધ બેઝિક કેન વર્ક્સ. બરાબર, બેઝિક ઉપરથી જ આ જે છે આપણું પોઈઝન્સ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ને એ બધું વર્ક કરે છે, એટલે એમાં આપણે કંઈ અલગ કરવાનું નથી. સો એક્સપેક્ટેડ ટાઈમ, વેરી ફર્સ્ટ નાવ વી વિલ સી the expected time. Okay, then with the data given, let's summarize the data here. So we had not to move during the solution. 1 by mu is equal to 30 minutes, and mu is 2 set per hour, and lambda is 5 by 4 set per hours, and type of system is first come first serve basis, and the ideal time. So what could be the ideal time? So to find out the ideal time, we have to first calculate the total service time for the repairman. Repairman છે કેટલો ટાઈમ સર્વિસમાં એક્સપેન્ડ કરશે. બરાબર, તો અહીંયા સર્વિસ ટાઈમ એનો કેલ્ક્યુલેટ કરવા માટે ફર્સ્ટ ટુ કેલ્ક્યુલેટ ધ આઈડિયલ ટાઈમ is equal to 8 minus total service time, total service time કે એની પાસે જે પર ડે જેટલી પણ ટીવી સેટ્સ આવે છે રિપેર માટે, બરાબર, એ ટીવી સેટને રિપેર કરવા માટે એને કેટલા ટાઈમની રિક્વાયરમેન્ટ ઊભી થશે. સો ધ ટોટલ સર્વિસ ટાઈમ ઇઝ તો ટોટલ સર્વિસ ટાઈમ એનો કેટલો થશે તો કે એક ટીવી સેટને કમ્પ્લીટ કરવા માટે એની એ 2 સેટ છે એ 1 અવર્સની અંદર કમ્પ્લીટ કરે છે, અને એની પાસે ટોટલ કેટલા સેટ આવે છે તો કે 5 પર 4 અવર્સ. બરાબર, 5 પર 4 અવર્સ, એટલે કે 4 અવર્સમાં, અને એની ડે કેટલી, એની શિફ્ટ કેટલી છે તો 8 અવર્સની છે. તો ટોટલ એને પર ડે કેટલા સેટ્સ મળશે તો 5 by 4 multiply by 5 by 4 multiply by here we can say it is 5 by 4 set per, sorry, this is 5 by 4 set per hour, and total day shift is about 8 hours. So this is the total arrival rate. And what is the service time? Service time is 2 set per hour. બરાબર, તો એ મલ્ટીપ્લાય બાય 2 કરીએ તો આપણને ટોટલ સર્વિસ ટાઈમ એટલે કે જેટલો પણ ટીવી આવે છે રિપેર કરવાનો ટાઈમ આપણને કેટલો મળશે. સો ધ ટોટલ ટાઈમ વુડ બી 2 per hour. So we cannot directly multiply with the 2, we have to take 1 by 2. So per hour, per piece we required 1 by 2 hour. So in this case 4 by 2 cancel out, and 5. So total time required or total service time for the repairing of the total whole TV is 5 hours. So the ideal time would be 8 minus 5 equal to 3 hours. So 3 hours is the ideal time for the TV man or repairman. Now second is the expected number of TV set in the system. Expected number of TV set in the system. Expected number of TV set in the system. So this is nothing but the length of the system, LS, and the equation of LS is already we have discussed.
lambda divided by mu minus lambda, which is equal to lambda is 5/4 here, from here, divided by mu is 2 sets per hour minus 5/4. If we do the simple calculation, then we get the equation say 5/3. So it is approximately, because there is not possible and fraction TV is available in the system, so approximately we can say it is 2 TV set is present at a particular time. બરાબર, તો આ છે, આ રીતે સિમ્પલ કેલ્ક્યુલેશન આપણે પર્ટિક્યુલર એક્ઝામ્પલની અંદર કરી શકીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે વધારે ડીપની અંદર એક્ઝામ્પલ્સ જોઈશું સેમ મોડેલ માટે. ઓકે, then today, thank you friends.